नमस्कार, बताइए। राजकोट में एक टीआरपी गेमिंग जोन गैर कानूनी तरीके से पूरा ये टीआरपी गेमिंग जोन चल रहा था। अचानक वहां पर आग लगी और जब वहां पर ब्लास्ट हुआ तो 3000 डिग्री का टेम्परेचर की परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा। विक्टिम फैमिली के साथ बीजेपी के विधायक, सांसद, लोकल लीडर्स और जिस राजकोट शहर ने विजय रूपाणी को गुजरात का सीएम बनाया, कोई भी संवाद करने को तैयार नहीं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस केस का ट्रायल चले। ये पूरा इलीगल तरीके से चल रहा था। एग्जिट और एंट्री एक ही थी, बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं था, नो फायर सेफ्टी नॉर्म्स। जैसे ही घटना घटी, पहला रिएक्शन ये था कि ये कॉर्पोरेशन को पता नहीं है। परिवारों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? टीआरपी गेम जोन चल रहा था, उसमें मेरी छोटी बहन 19 की थी, वो जॉब कर रही थी वहाँ, और उसमें मैं 2-3 बार गई थी। वहाँ फायर सेफ्टी का कोई भी सामान नहीं था, कोई फायर सेफ्टी नहीं थी। कोई हमारे घर आके किसी ने हमें ऐसे बोला भी नहीं कि आप कैसे हो, आप पे क्या बीत रहे, आपका सर्जन चला गया, उसके बारे में भी किसी ने कोई नहीं बोला। ये जो 15 ब्लास्ट हुआ मिनट था, से ये कोई गैस था या क्या था? ये किसके कारण हुआ? बिजली के कारण हुआ था? इसमें 1500 लीटर तो पहले सर वहाँ पेट्रोल था, 2000 लीटर केरोसिन था। सबका ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा कांड हो रहा है, तो यहाँ इनजस्टिस और करप्शन, ये दो बहुत बड़ा इश्यू है। तो फायर ब्रिगेड कितने टाइम में आई? 1 घंटे में। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इन लोगों के लिए? हमने उसी दिन कैंडल मार्च राजकोट में रिक्वेस्ट करके रखा और रेस कोर्स पे बड़ी तादाद में लोकल लोग और कांग्रेस लोगों ने कैंडल मार्च करके डिमांड की। एक हमने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए नॉन करप्ट आईपीएस ऑफिसर्स की एसआईटी बने, और जैसी विक्टिम्स की मांग है कि न्याय मिलना चाहिए। 3 दिन से हमारे ये साथी वहां पे, उन्होंने 3 दिन का अनशन किया। 25 तारीख को हम इसको बंद का ऐलान दिया है। हमने घर भर के एक पैम्पलेट्स बांटे हैं राजकोट में, जिसमें ये विक्टिम्स के न्याय की मांग उठाई है। सो विल कीप ऑन प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू एक्ट एंड टू गिव द जस्टिस। सर, हमें पूरा प्रेशर डालना चाहिए कि ये काम हो जाए। फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जल्दी से जल्दी उसका आउटकम आना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम प्रेशर डाल के कॉम्पनसेशन बढ़ा सकते हैं तो वो अच्छा होगा। और मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आप चाहते हो तो हम पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, अभी सेशन आ रहा है, वहां भी उठा देंगे, वहां उससे भी प्रेशर बन जाएगा। આ પીડિત પરિવારોને સ્વજોને અમારી સાથે પત્રિકા વિતરણમાં નીકળવું પડે એ રાજ્યની સરકારે પોતાના ચરિત્ર બાબતે ગંભીરતાથી વિચારવું જોઈએ। અત્યારે સમય યોગ કરવાનો નહીં, પીડિતોને સહયોગ કરવાનો સમય છે। 25 તારીખે રાજકોટ બંધ રાખીએ। ભાઈ આર્યા આપણ પીડિત પરિવારમાંથી અપીલ કરવા માટે તમે એના દુઃખમાં આપણે કાંઈ નહીં, પણ એમ કે એના ન્યાયની લડાઈમાં આપણે સાથે 100% એમાં તો આપણો આપણા માટે સારું છે ને। બધા મિત્રો સપોર્ટ કરજો જરા। બે હાથ જોડીને વિનંતી કરવા નીકળ્યા છીએ। 25 અડધો દિવસ અગ્નિકાંડને 1 મહિનો થાય છે, એટલે એ દિવસ અડધો દિવસ બધા આખું રાજકોટ બંધ। અગ્નિકાંડના પીડિતોને ન્યાય બને એના માટે રાજકોટ બંધ અડધા દિવસ માટે 25 તારીખે। કોઈ એ વખતે નથી નીકળતા, ધોકા લઈને બંધ કરાવવા દાદાગીરી કોઈ નહીં નીકળે। જેનો માયલો જાગે છે એ બંધ રાખે, જેનો માયલો મરી ગયો હોય ગમે એમ ખુલ્લો વેપાર કરે, કોઈ વાંધો નહીં। મારા કે તમારા પરિવારમાં કોઈ આપણે સ્વજન ગુમાવ્યું હોય તો હાથમાં પત્રિકા લઈને નીકળીએ। કેટલો આઘાત લાગેલો હોય માણસને, એ માણસે દુકાને દુકાને ફરવું પડી રહ્યું છે। અને જે સુરતમાં, વડોદરામાં, મોરબીમાં જે માણસો મર્યા ને કોઈ તપાસ ના થઈ, ઠેકાણા વગરની થઈ, દોષીઓ બધા જેલની બહાર છે, રાજકોટમાં આવું ના બને એના માટે તમારે અડધો દિવસ તમારી દુકાનો, તમારો વેપાર બંધ રાખીને સાથ આપવાનો છે। આપી શકશો આપ લોકો સાથ? કેમ કે જે માણસો ભ્રષ્ટાચાર કરીને કમાયા એ જ અધિકારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે, એટલે ખીરની તપાસ એ બિલાડીને સોંપી છે। એ શું ન્યાય કરવાના? એટલા માટે આ માણસે પોતે નીકળવું પડ્યું છે। દુકાનદારો, વેપારીઓ, એમનો જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। છેલ્લા 20-22 દિવસથી આપ સૌ જાણો છો અમે રાજકોટમાં રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છીએ। આજે બહુ કમનસીબી છે કે પીડિત પરિવારો જેમણે પોતાના સ્વજન ગુમાવ્યા એણે પણ હાથમાં પત્રિકાઓ લઈને દુકાનદારોને આજીજી કરવી પડે કે પ્લીઝ અમને ન્યાય મળે, એના માટે મદદ કરજો, રાજકોટ બંધ કરજો। આ રાજ્યની સરકાર માટે, પોલીસ માટે લજ્જાનો વિષય હોવો જોઈએ। જાણી બૂજીને આ સરકાર કુલડીમાં ગોળ ભાગવાના બદ આશયથી મોટી માછલીઓને, મોટા મગરમચ્છોને પકડી નથી રહી। આખું ઠીકરું
ફક્ત એક સાગઠિયા પર ફોડી ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા નેતાઓને બચાવી રહી છે. મને મળેલી માહિતી પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક પૂર્વ ધારાસભ્યએ જેલમાં સાગઠિયાનો સંપર્ક કરી એને ફોડવાની પણ કોશિશ કરી છે. એટલે આટલા લોકો હોમાયા બાદ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ નેતાઓનું ચરિત્ર બદલાયું નથી. એટલે 25 તારીખે અમે સૌને હાથ જોડીને અપીલ કરી રાજકોટ શહેર બંધ કરાવીશું. ફરી કહું છું, આ પીડિત પરિવારોના એમના સ્વજનોએ અમારી સાથે પત્રિકા વિતરણમાં નીકળવું પડે કે રાજ્યની સરકારે પોતાના ચરિત્ર બાબતે ગંભીરતાથી વિચારવું જોઈએ. અત્યારે સમય યોગ કરવાનો નહીં, પીડિતોને સહયોગ કરવાનો સમય છે. એ બાબતે રાજ્યની પોલીસ અને પ્રશાસન વિચારે અને શા માટે નોન કરપ્ટ અધિકારીને તપાસ ટીમમાં નથી લેવા એ અમારા માટે આજે પણ એક કોયડો છે. શા માટે તમે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ જોડે જ તપાસ કરાવવા માંગો છો? આ પોતે ઘણું બધું કહી જાય છે. એ ગાંધી જે અહીંથી બહાર નીકળીને દુનિયાને સત્ય અને અહિંસાનો પાઠ ભણાવ્યો, એ રાજકોટમાં જ્યારે આવડો મોટો અગ્નિકાંડ બને એ પણ ભ્રષ્ટાચારના ભોરિંગ ઉપર અને માત્ર ને માત્ર જે છે કરપ્શન અને અન્યાયના આખા જે એક નવું એક ગુજરાતમાં એક વાતાવરણ સર્જાયું છે એમાં, ત્યારે તક્ષશિલામાં ન્યાય નથી મળ્યો, મચ્છુમાં ન્યાય નહીં, હરણીકાંડમાં ન્યાય નહીં, બોટાદના લઠ્ઠાકાંડમાં ન્યાય નહીં. આ બધામાંથી આરોપીઓ આજે બધા એક પણ આરોપી છેલ્લા 6 કાંડનો આજે જેલમાં નથી. ત્યારે અમે રાજકોટવાસીઓને એ અપીલ કરવા નીકળ્યા છીએ કે પીડિત પરિવારો પણ આજે રોડ ઉપર નીકળ્યા છે એક જ કે અમે કોઈ દાદાગીરી કરીને નહીં નીકળીએ. અમે કોઈ તમને 25 તારીખે આવીને એમને કહેવાય બંધ કરો નહીં કહીએ. તમારો અંતરાત્મા જાગૃત હોય, તમારો માયલો મરી ના ગયો હોય તો પીડિત પરિવારોના ન્યાયની લડાઈમાં અને ગુજરાતમાં એક ફરી વખત ન્યાય અને ભ્રષ્ટાચાર વિહીન વાતાવરણ થાય એના માટે રાજકોટ બંધમાં આપ સહકાર.